بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تجھے یہ کس سے کہہ دیا کہ تو یوسف ثانی ہے اور رضیہ تجھے دیکھتے ہی تجھ پر لٹو ہو جائے گی؟ میری تجویز سنتے ہی امجد آپے سے باہر ہو گیا۔ ہر لڑکی کو تو نے شیتل سمجھ رکھا ہے، اس بیوقوف نے بھی نامعلوم تجھ میں کیا خوبی دیکھی تھی، بلکہ امید واسق ہے اب وہ بھی اپنی گزشتہ گزری پر پشیمان ہوگی۔ تو پھر میری جگہ آپ ہی کام کر لیں شہزادہ گلفام صاحب، لازمی بات ہے۔ تیرا میرا کیا مقابلہ؟ وہ فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر شیلا جیسی پڑھی لکھی باشعور لڑکی بھی میں نے چند لمحوں میں پھنسا لی تو رضیہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اچھا، شیلا بھابھی کو تو نے پھنسایا ہے اور اب رضیہ کو پھنسانے کا پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتا ہوں تاکہ یہ اس کی غلط فہمی کو ختم کر دوں جو اسے تیرے بارے میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا تیرا؟ ذرا وضاحت فرما دے۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ میں رضیہ کو پھانس لوں۔ میں نے اس کی بات مکمل کی اور ڈاکٹر شیلا پہلے سے پھنسی ہوئی ہے، اس طرح چپڑیاں اور دو ہو جائیں گی۔ یہی بات میں شیلا صاحبہ کو بالکل اسی طرح سمجھا دوں گا جس طرح غلط فہمی سے اسے تیری بناسپتی محبت کے بارے میں بتلایا تھا۔ تم شیلا سے یہ بات نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ اس بھولی بھالی ڈاکٹر کو میں نے ہی تیری محبت کی جھوٹی کہانی سنائی تھی اور میں ہی اسے اس غلط فہمی سے نکال سکتا ہوں۔ میرے باپ، تم خود ہی گل چھڑے اڑا لو رضیہ کے ساتھ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میں باز آیا اس سے، لیکن تو نے اس کے بعد بھی شیلا سے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ اب آئے ہو نا لائن پر؟ میں مسکرا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ امجد کی ساری تگودو کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر مشکل کارروائی میں بنفس نفیس شامل ہو۔ رضیہ سے مل کر اکبر خان کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں اندیشہ تھا کہ پہلے جانے کی صورت میں میں کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤں، اور امجد اس خطرے کو اپنے گلے لگانے کا خواہاں تھا۔ مجھے اس کی بات پہ کوئی تردد نہ ہوتا اگر اس کے بازو کا زخم ابھی تک کچا نہ ہوتا۔ ویسے اس سے قطع نظر کہ تم مردانہ وجاہت کا شاہکار ہو اور رضیہ جیسی آزاد خیال لڑکی اور نہ صحیح تو وقتی فلرٹ کے لیے تمہاری طرف لازمت بڑھے گی، مگر مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم پہچان نہ لیے جاؤ، کیونکہ میر نیاز خان کا کارندہ کرم شاہ تمہاری شکل سے واقف ہے، اور اکبر خان کی حویلی میں گھستے وقت گو ہم نے اپنے چہروں پر مفلر لپیٹے ہوئے تھے، مگر ڈیڈول اور آواز سے ہمارا پہچان لیا جانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ماجد صاحب، ہماری سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک باریک سا پردہ حائل ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت خوراک کا ایک ذرہ بھی سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری جان، جب ہم ایک نوالا روٹی کھاتے ہیں تو اس وقت بھی موت کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، تو کیا ہم روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے برٹن رسل صاحب۔ میری بات کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ میرا زخم تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے۔ چند دن اور انتظار کر لیتے ہیں کہ مزید کمی بھی دور ہو جائے گی، اس کے بعد ڈائریکٹ میر نیاز خان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سالہ اکبر خان کا ایڈریس کیسے نہیں دیتا۔ باقی رہی تیری تجویز تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آپ کا سالہ وہ نہیں چودھری اکبر بننے جا رہا ہے۔ بہرحال میں بھی تیری اس تجویز سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ تو نے میر نیاز خان کی حویلی نہیں دیکھی، قلعہ ہے پورا قلعہ۔ کرم شاہ غریب تو بس واجبی معلومات سے ہمیں بتا سکا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر پتہ چلا ہے کہ اس حویلی پہ چھاپا مارنا کتنا مشکل ہے۔ حویلی کے چپے چپے پر محافظین بالکل اس طرح کھڑے ہیں کہ ایک مکھی بھی ان کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا وہ ہمیشہ اندر ہی گھسا رہتا ہے، کبھی باہر نہیں نکلتا ہے، مگر محافظوں کے جھرمٹ میں، اور ہم نے اسے قتل نہیں کرنا کہ دور سے گولی مار کر اپنا کام کر گزرے۔ ہم نے اس سے معلومات حاصل کرنی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے زندہ گرفتار کریں، جو کہ ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور ہے۔ باقی اس کام میں بہت زیادہ خون بہنے کا اندیشہ ہے، اور میں بے گناہوں کا خون بہانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے برعکس اگر میری تجویز پر غور کرو تو اس میں اتنا زیادہ خون نہیں بہانا پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ رضیہ مجھے پہچان لے گی، خود کو اس کا سچا عاشق ظاہر کر کے اسے مطمئن کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی آزاد خیال لڑکیاں تو یوں بھی ہر کسی کو اپنا عاشق تصور کرتی ہیں، اور جو اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اس کی بات میں تو انہیں بالکل ہی شبہ نہیں ہوتا۔ تو پھر تم کب جا رہے ہو منظور سے دوبارہ معلومات لینے کے لیے؟ وہ گویا مجھ سے متفق ہوتا ہوا بولا، یا شاید اصلاح یعنی بحث سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ میں جواباً بولا، بدھ کے دن کا بتلایا تھا اسے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، فی الحال تو آرام کرو۔ اس سے تکیہ سر کے نیچے درست کر کے کروٹ بدل لی، اور میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔
منظور نے میری توقعات سے بھی بڑھ کر رضیہ کے معاملات پر نظر رکھی تھی۔ اس زمن میں اس نے حویلی کے ایک ملازم سے بھی دوستی گانٹ لی تھی جو منظور کی طرح جوئے کا رسیہ تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق رضیہ ہفتے کے 3 دن یعنی جمعہ، سوموار اور بدھ کو باقاعدگی سے شہر جاتی تھی۔ اس دوران وہ اپنی کار کو خود ڈرائیو کرتی تھی، جبکہ اس دوران ایک جیپ میں کبھی 2 اور کبھی 3 کارندے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہفتے کے باقی دن وہ عموماً اپنی حویلی میں ہی گزارنا پسند کرتی تھی۔ گھر کے اندر اس کا پسندیدہ مشغلہ VCR پر انڈین فلمیں دیکھنے کا تھا۔ لباس میں وہ شلوار قمیض استعمال کرتی، البتہ تقریبات وغیرہ میں کبھی کبھار پینٹ شرٹ بھی پہن لیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی منظور نے رضیہ کے ذاتی معمولات کے بارے میں کافی ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی جو اس سے میری گوشے گزار کر دی، اور میں نے بھی ایک سچے عاشق کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے کافی انعام و کرام سے نوازا اور آئندہ ملتے رہنے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت لے کر واپس آ گیا۔ منظور سے حاصل شدہ معلومات میں رضیہ کے پسندیدہ کلر اور خوشبو سے لے کر پسندیدہ کھانے تک شامل تھے، مگر چونکہ اس کا ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں اس لیے اس سے احتراز بڑھتا جا رہا ہے۔ امجد بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ ساری تفصیلات سن کر وہ بولا، جانو یار، تم میں تو اچھی خاصی عاشق بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، میں تو تمہیں ایویں ہی سمجھتا تھا۔ بکواس کی ضرورت نہیں، صرف کام کی بات کرو، میں نے اسے جھاڑا۔ کام کی بات تو یہی ہے کہ پرسوں جمعہ ہے اور رضیہ بھی بنفس نفیس شہر تشریف لے جائیں گی، تو کیوں نہ لمبے چکروں میں پڑنے کی بجائے اسے اغوا کریں اور اس کی رہائی کو اکبر خان کے ایڈریس بتانے پر سے مشروط کر دیں۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو مجھے محبت کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر اس بات کے نتائج پر غور کرنے سے میرا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ماجے، تیری بات ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر تو نے رضیہ کے اغوا کے عواقب پر غور نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا۔ رضیہ کے اغوا میں 1-2 قباحتیں ہیں، مثلاً اس کی حیرانی برقرار تھی۔ مثلاً یہ کہ ایک تو اس سے میر نیاز خان کی دشمنی مول لینا پڑے گی اور وہ کھل کر ہمارے خلاف میدان میں اتر آئے گا۔ وہ ایک بااثر اور طاقتور شخص ہے، اس کی دشمنی فقط ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ دوسرا بالفرض وہ ہمیں اکبر خان کا فرضی ایڈریس بتلا کر تنخواہ بھی دیتا ہے تو ہمارے پاس اس کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں، یعنی اگر وہ جھوٹ موٹ کہہ دے کہ وہ لندن چلا گیا ہے ہمیشہ کے لیے تو اس کی تصدیق ہم کیسے کریں گے؟ اس لیے میری جان، ہمیں وہ حربہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بغیر میر نیاز خان سے دشمنی مول لیے وہ ہمیں ساری معلومات خلوص سے بتلا دے۔ گو ہمیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، مگر جو معلومات حاصل ہوں گی وہ حتمی ہوں گی اور ہم میر نیاز خان جیسے شخص کی فالتو دشمنی سے بچ جائیں گے، ورنہ گنڈا پوروں کی دشمنیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی، اور یہ نہ ہو کہ پہلے والے دشمن کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک نئے دشمن کو گلے لگا بیٹھیں۔ میر نیاز خان پہلے کون سا ہمارا دوست ہے؟ امجد منہ بناتے ہوئے بولا۔ پہلے کی بات اور ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ پہلے ایک مرتبہ اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے موقع کھانی پڑی، اور اس کے بعد اس نے میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے بارے میں اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، ورنہ اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہ لازماً ہمارے خلاف کوئی حرکت کرتا۔ اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے اکبر خان کی حویلی میں قتل ہونے والے اس ملازم کا، تو اس میں غلط فہمی کا گہرا عمل دخل ہے۔ ہمارا مقصد اکبر خان کی ہلاکت تھی، نہ کہ میر نیاز خان کے آدمیوں کے نقصان کی، اور اگر سوچو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ہماری اس حرکت کے بعد بھی میر نیاز خان نے ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ قانونی اور نہ غیر قانونی۔ ویسے تجھ سے اتنے مصلحت آمیز رویے کی توقع نہیں تھی، امجد مایوسانہ لہجے میں بولا۔ آنے دو سالے کو میدان میں، دیکھ لیں گے کہ کتنے پانی میں ہے، ہم تو ویسے ہی ساری کشتیاں جلا چکے ہیں۔ امجد، مجھے خواہ مخواہ کی خون ریزی اور قتل و غارت بالکل پسند نہیں۔ ایسے کی تیسی تیری امن پسندی اور رحم دلی کی۔ وہ تب گیا۔ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا کہ تیری عشق و محبت کی کہانی کی تکمیل تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں، اور عشق و محبت بھی ایسا جس کے انجام کی ہمیں مطلق خبر بھی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بگڑی ہوئی خانزادی پہلے ہی دن جناب کی وہ عزت افزائی کرے کہ بعد میں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے، مگر چھوڑو اگر مگر کو یار، اس سے میری بات کاٹی۔ چودھری اکبر کو ٹھکانے لگانے کے راستے اگر میر نیاز خان جیسے سینکڑوں خان بھی آ جائیں تو میں تمام کی لاشوں پر سے گزرتا ہوا چودھری اکبر تک پہنچوں گا۔ یوں بھی میر نیاز خان جیسے بے غیرت اتنے حساس نہیں ہوتے کہ اپنی بیٹی کے اغوا کو کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا لیں۔ اسے بھی معلوم ہے کہ اس کی بیٹی آزاد خیال اور کتنی پارسا ہوگی۔ دوسرے، ہم رضیہ کو اپنے پاس بڑے احترام سے رکھیں گے، ایسے کہ اگر میر نیاز خان کے دل میں ہمارے لیے بدلے یا انتقام کا خیال آئے تو رضیہ اسے اس سے باز رکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے تو نے تہیہ کر لیا ہے میر نیاز خان کو اپنا دشمن بنانے کا؟ میں کھسیانی ہنسی ہنس کر بولا۔ نہیں میرے بھائی، میں تیرے اور رضیہ کی محبت کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ ساری کوشش تم دونوں کو جدا کرنے کی ہے۔ اس کے انداز پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔
गो तो मेरे साथ मुत्तफिक हो गया है और तेरे सर से इस परिवश से मोहब्बत का भूत हवा हो गया है। कौन सी मोहब्बत यार, बात का बतंगड़ ना बनाया करो और अब उसे अगवा करने के तरीके के बारे में गौर करो। इसके बाद हम काफी देर तक रजिया को अगवा करने की तजावीज़ पर गौर करते रहे, यहाँ तक कि एक फैसले पर मुत्तफिक होकर हम सोने के लिए लेट गए। जुम्मे के दिन ठीक 9 बजे मैं खालीवाल और रहमान खिल को मिलाने वाले कच्चे और पक्के रास्ते के मिलाप पर खड़ा था। मंजूर के कहने के मुताबिक रजिया ठीक 9 बजे घर से निकलती थी। मैंने पक्के रास्ते पर मेन रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं बेहतरीन किस्म के 3 पीस सूट में मलबूस था। ये वही कीमती सूट था जो शीतल ने इंडिया से आते वक्त मुझे तोहफे में दिया था। गो हमारे इलाके में इस किस्म का लिबास पहनना नहायत बुरा तस्वुर किया जाता है, मगर इस वक्त में ये मजबूरी बन गई थी। आम कपड़ों की बनिस्बत रजिया इस लिबास में मुझसे ज़्यादा मुतासिर हो सकती थी। अमजद पक्के रास्ते से 50-60 गज दूर रहकर मेरी निगरानी करता हुआ आ रहा था। मुझे चलते हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि सफ़ेद रंग की एक कार और इसके पीछे काले रंग की जीप अपनी सिमत में बढ़ती नजर आई। इनको देखते ही मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ और इनके करीब आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो सफ़ेद कार मेरे नज़दीक पहुंची, मैंने लिफ्ट मांगने का इशारा किया, यानी अपना अंगूठा खड़ा कर दिया। रोड के किनारे खड़े होने की वजह से इसकी नज़र पहले से मुझ पर जमी हुई थी और इसमें मेरे 3 पीस सूट के अंदर मलबूस होने का गहरा अमल दखल था। मेरा इशारा देखते ही उसने ब्रेक लगाई और बड़ी तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, जी मिस, अगर मेन रोड तक लिफ्ट मिल जाए। मैंने होठों पर मुस्कुराहट सजा ली। इस वक्त तक कार के पीछे आने वाली जीप रुक गई और उसमें से 2-3 क्लाशनकोव बरदार छलांग लगाकर बड़ी सड़क से मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। कुछ तो उनकी शक्लें करीब थीं और कुछ उन्होंने अपने चेहरों पर तासरात ऐसे सजाए हुए थे कि सामने वाला बंदा उन्हें देखकर ही डर जाए। जिस्मानी लिहाज से भी वो खासे मजबूत दिखाई दे रहे थे। बैठो, वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा अनलॉक करते हुए खुशदिली से बोली और मैं थैंक्स कहते हुए उसके साथ बराजमान हो गया। उसने हल्के गुलाबी कलर का शलवार सूट पहन रखा था। बॉय कट बाल दुपट्टे से बेनियाज नजर आ रहे थे, जबकि दुपट्टा गले में मफलर की तरह पड़ा हुआ था। सफ़ेद खिलता हुआ रंग, सतवा नाक, भूरी आंखें, खूबसूरती, कुछ अमारत का सर और ऊपर से जोबन की बहार ने उसे काफ़ी पुरकशिश और जाजिब नजर बना दिया था। मेरे गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके बॉडीगार्ड भी खामोशी से वापस अपनी जीप की जानिब बढ़ गए। इस दौरान अमजद खेतों से निकलकर पक्के रोड पर आ गया था। इसका रुख भी मेन रोड की जानिब था। वो सादा सलवार सूट में मलबूस था। गले में पड़ी मशीन गन को छुपाने के लिए उसने पतली सी चादर ओढ़ी हुई थी, जिसे हमारी धोती जबान में धोती कहते थे। कार जैसे ही अमजद से 5-6 गज के फासले पर पहुंची तो मैं बुखलाए हुए लहजे में बोला, ओह मिस, एक मिनट, कार रोकें। इसने कुछ न समझते हुए इजलत में ब्रेक लगाई और कार बिल्कुल अमजद के करीब जाकर रुक गई। मैंने बिजली की सड़क से हाथ बढ़ाकर उब्बी गेट अनलॉक किया और अमजद भी इसी रफ्तार से पिछली सीट पर मुंतकिल हो गया। ये क्या हरकत है, वो जैसे चौंकते हुए बोली। अगर जिंदगी अजीज है तो इसी तरह सीधी आराम से चलती रहो। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी कनपट्टी से लगाते हुए कहा। इसके बॉडीगार्डों को कार के एकदम रुकने पर और अमजद के अंदर बैठने पर शक सा गुजरा था कि वो भी जीप से उतरकर कार के करीब आ पहुंचे। बीबी जी, क्या? इनमें से एक थोड़ा सा झुककर अपनी बीबी जी से कुछ पूछने ही लगा था कि इसे बीबी जी की कनपटी से लगा हुआ स्याह रंग का 30 बोर का पिस्तौल नजर आ गया। इसका चेहरा गुस्से और हैरानी से मजीद करी हो गया। वो एक खंजीर का बच्चा, ये क्या हरकत है? इसका लहजा गैज़ो गज़ब से पुर था। तुम्हें ये जुर्रत बहुत महंगी पड़ेगी। उन्हें कहो वापस अपनी जीप में चले जाएं। मैं बजाय उसे कोई जवाब देने के रजिया की कनपटी पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाते हुए सद लहजे में बोला, और अगर उन्होंने हमारा ताकुब करने की कोशिश की तो उन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम जानते नहीं तुमने किस पर पिस्तौल ताना है? इसने गोया मुझे आगाह किया। ये मीर न्याज खान की बेटी है। अगर इसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो तुम्हें जमीन पर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुमने सुना नहीं? गाड़ी आगे बढ़ाओ। मैं बॉडीगार्ड की धमकी को नजरअंदाज करते हुए रजिया से मुखातिब हुआ। वो आगे खड़ा है। रजिया दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो कार के बोनट के सामने क्लाशनकोफ ताने आन खड़ा हुआ था। अमजद ने क्लाशनकोफ कॉक करते हुए अकबी खिड़की से इसकी मिनरल बाहर निकाली और धारते हुए बोला, दोनों पीछे हट जाओ वरना। इस वरना के अंदर जो धमकी पोशीदा थी, इससे वो दोनों नावाकिफ नहीं थे, मगर पीछे हट जाने की सूरत में भी इनके लिए मौत ही थी कि उन्हें मीर न्याज खान का अताब का सामना करना पड़ेगा। इसी अवस्था में जीप का ड्राइवर भी जीप से उतरकर इनके करीब आ पहुंचा। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अमजद घुराया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद क्लाशनकोफ कड़क आवाज में गरजी। गोलियां खिड़की के सामने खड़े शख्स की खोपड़ी से चंद इंच ऊपर गुजर गई और वो बेसाख्ता चंद कदम पीछे हट गया। जो इंसानी आवाज समझने से इनकारी लगते थे, इन्हें गोया गोली की जबान समझ में आ गई थी।
गाड़ी आगे बढ़ाओ। रजिया के बॉडी गार्ड के सामने से हटते ही मैंने पिस्तौल से उसकी कनपट्टी को ठोका दिया और उसने हॉर्न भेजते हुए कार आगे बढ़ा दी, जबकि इसके बॉडीगार्ड दौड़कर अपनी जीप की तरफ जाने लगे। इनका इरादा लाजमी तौर पर हमारा ताकुब करने का था, मगर इनकी ये हसरत दिल में रह गई, क्योंकि जैसे ही वो जीप में बैठे अमजद ने पीछे मुड़कर 2 फायर इनकी तरफ दागे और जीप के दोनों अगले टायर धमाके की आवाज के साथ फट गए। स्पीड बढ़ाओ, मैं पिस्तौल अपनी जेब में डालता हुआ बोला, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार से चलती रही। मैंने पीछे मुड़कर इसके गुर्गों की तरफ देखने की कोशिश की, मगर इस वक्त कार एक हल्का सा टर्न लेकर मुड़ गई और रोड के किनारे खड़े दरख्तों की घनी लाइन में इन्हें मेरी निगाह से ओझल कर दिया था। गाड़ी रोक दो, मैं रजिया से मुखातिब होकर बोला और इसे खामोशी से गाड़ी रोक दी। फिर मैं फुर्ती से नीचे उतरा और फिर ड्राइवर की सिमत वाले दरवाजे से आकर रजिया से बोला, 7 वाली सीट पर हो जाओ। वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए खामोशी से 7 वाली सीट पर खिसक गई। अब्दुल्ला, इसका ख्याल रखना। मैंने जानबूझकर अमजद को गलत नाम से पुकारा, और अगर ये गलत हरकत करने की कोशिश करे तो मेरी जानिब से खुली छूट है कि इसके सर में रोशनदान बनाते हो या गर्दन में। आप फिक्र ही ना करें अब्दुर्रहमान भाई, वो भी इस लहजे में चहका और मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया। चंद मिनट बाद ही हम मेन रोड पर निकल आए। मैंने शहर का रुख करने की बजाय मुखालिफ सिमत में कार मोड़ दी। पक्के रोड पर चढ़ते ही मैंने कार नॉर्मल अंदाज में चलानी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से किसी को भी हम पर शक हो सकता था। पहलवान होटल और फिर थाने से गुजरकर मैंने कार कच्चे में उतार ली। इधर से पहले ही ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह का रास्ता बना हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने कार इस कच्चे रास्ते से खेतों के अंदर उतार दी थी। चने और गंदम की फसलों की कटाई हो चुकी थी और जाबजा कटी हुई फसलें ढेरियों की शक्ल में पड़ी थीं। कार हचकूले लेती हरकत में रही। हम तीनों खामोशी से अपने अपने ख्यालों में गुम थे। जल्द ही हम इस बड़े खुश नाले के करीब जा निकले, जो हमारे जाने की मुखालिफ सिमत रहमान खेल के करीब से गुजरता था। आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार के अंदर छाई खामोशी को रजिया ने तोड़ा। अगर आपका इरादा डैड से तावान वसूल करने का है तो ईसाई तक को दो की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, मैं आपका मुतालबा पूरे की देती हूँ। हमारा मुतालबा तुम्हारा बाप ही पूरा कर सकता है, अमजद जल्दी से बोला। तुम्हारे बस से ये बाहर है। आप कहकर तो देखें, शायद आप ज्यादा जंजाल में पड़ने से बच जाएं। ये ना हो हमारा मुतालबा सुनकर तुम इनकार कर दो, अमजद जुमानी लहजे में बोला। मैं रकम के मुतालबे की बात कर रही थी। वो पीछे की तरफ गर्दन मोड़कर अमजद से मुखातिब होकर तीखे लहजे में बोली। मेरी मुराद भी रकम ही से थी, अमजद इसी लहजे में बोला और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं इसके बेबाक और निडर अंदाज को देखकर हैरान रह गया। लगता ही नहीं था कि वो मगविया लड़की थी। कोई भी देखने वाला बिलाशक व शुबा उसे हमारा क्लास फेलो समझ सकता था। मुझे चंद महीने पहले कही हुई शीतल की बात याद आ गई, जिस वक्त हम दोनों रघु दादा की कैद में थे, कि अगवा हो जाने वाले मर्दों को सिर्फ जान का खौफ होता है, जबकि मगविया औरत जान के साथ साथ अपनी इज्जत के खतरे से भी दो चार रहती है। मगर मुझे रजिया के अंदाज में इस किस्म का कोई खौफ छलकता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। शायद वो बहुत ज्यादा खुद एतमादी में मुब्तला थी। वैसे आप लोगों ने कमाल कर दिया है। मीनाज खान की बेटी को अगवा करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। हाँ, हमसे इस किस्म के कमालात सरजद होते रहते हैं, अमजद शोखी से बोला। जनाब को डॉक्टर ने बोलने से मना किया है क्या? इसका इशारा मेरी तरफ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मौसूफ को हसद की बीमारी है। जब भी ये किसी खूबसूरत लड़की को अपने अलावा किसी से घुलते मिलते देखता है, इसके सीने पे सांप लौटने लगते हैं और ये इसी तरह खामोश रहना पसंद करता है। रजिया इसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट छा गई थी। ये हम जा किस तरफ रहे हैं? वो कार से बाहर देखते हुए बोली। इस तरफ तो कोई खास आबादी भी नहीं है, हम जंगल में मंगल बनाने जा रहे हैं, अमजद मजाहिया लहजे में बोला और वो फिर एक बार हंस पड़ी। मुझे लगा कि जैसे वो हंसने के बहाने तलाश कर रही थी। मिस रजिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम दो मर्दों के रहमो करम पर हो और इस वीराने में तुम्हारा मददगार भी कोई नहीं है? मेरे जहन में मचलता हुआ सवाल होठों पर आ गया। हो, डर किस बात का? तुम लोगों की गर्ज डैड से रकम बटोरना है और डैड के पास काफी रकम है। वो तुम्हें मुंह मांगी रकम अदा करने पर कादिर है। मैं तो यकीन मानो तुम दोनों की कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ कि कम से कम 1-2 दिन पिकनिक सही। दूसरा, मुझे अपनी बात के सच होने की भी खुशी है। मैंने डैड को कहा था कि इन हड हराम बॉडीगार्ड्स का कोई फायदा नहीं, ये मुझे अगवा होने से नहीं बचा सकते। मगर डैड ना माने। अब इनकी ये गलत फहमी तो लाजमन दूर हो जाएगी और इसके बाद मेरी भी इन दोनों छल्लों से जान छूटेगी। अमजद ने कहा, ये ना हो तुम्हारे वालिद साहब बॉडीगार्ड्स की तादाद में इजाफा कर दें। अल्लाह ना करे, वो जल्दी से बोली और उसके अंदाज पर हम दोनों मुस्कुरा पड़े। इस वक्त तक हम खुश बरसाती नाले के किनारे से 50 गज के फासले पर मौजूद दरख्तों के एक बड़े से झुंड, जिसे छोटा मोटा जंगल कहना मुनासिब रहेगा, में दाखिल हो गए थे, जिसकी वजह से रास्ता काफी दुश्वार गुजार हो गया था और मुझे ड्राइविंग करते हुए
काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस जंगल में मजीद 10-15 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम एक छोटे से बोसीदा मकान के करीब पहुंच गए। ये जंगल तकरीबन रहमान खेल की हदूद में ही पड़ता था। जंगल के अंदर 2 कमरों का बना हुआ ये मकान काफ़ी पुराना था। हमारे गांव में इस मकान के बारे में काफ़ी कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग इसे पेशावर के एक पठान से मंसूब करते थे जो अपने इलाके से एक नौजवान लड़की को भगा कर ले आया था। वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे, मगर दोनों की खानदानों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और मोहब्बत किसी नफरत और दुश्मन को नहीं देखती। इन्हें पता था कि इनके बड़े इन्हें कभी यकजा ना होने देंगे, इसलिए वो पेशावर से भागकर इस वीराने में आ बसे। लेकिन अफसोस कि जल्द ही लड़की के भाई भी इनकी सुनगन लेने के लिए वहां पहुंच गए और दोनों को वहीं हलाक करके वापस लौट गए। कुछ लोग कहते थे कि वह मकान एक शिकारी का था जो किसी नामालूम इलाके से अपनी बीवी के साथ वहां आन बसा था और दोनों मियाँ बीवी गर्मियों की एक रात भूखे भेड़ियों का शिकार हो गए थे। जबकि कुछ लोग उसे एक पहुंचे हुए बुजुर्ग और उसकी एक मुरीदनी से मंसूब करते थे जो संसार को त्याग कर इस छोटे से मकान में आन बसे थे। बहरहाल असल हकीकत कुछ भी थी। हमारे बचपन में लोग इस मकान को भूत बंगला कहते थे और आज भी वो इसी नाम से मशहूर था और इस निस्बत की वजह से वो सही सलामत खड़ा था, वरना शायद लोग इसकी ईंटें भी उखेड़ कर ले जाते थे। इसके सही सलामत होने की एक वजह यह भी थी कि वो पुख्ता ईंटों से बंधा हुआ था। इसके दरवाजे मजबूत लोहे के थे, इसलिए दीमक से महफूज थे। इसी तरह इसकी छत में भी लोहे के पतले पतले मजबूत गार्डर इस्तेमाल किए गए थे। हमने रजिया को अगवा करने का मंसूबा बनाने के बाद इसे इसी मकान में रखने का फैसला किया था। इस मकसद के लिए हम गुज़िश्ता कल इसकी सफाई कर गए थे। इस तरह खाने पीने का मुख्तसर सा सामान और सोने की ज़रूरत के लिए फर्श पर बिछाने के लिए चटाई वगैरह भी हमने यहाँ रख छोड़ी थी। इस वक्त हम एक लंबा चक्कर काटकर वहां पहुंचे थे, वरना रहमान खेल से इसका फासला टोटल 2.5 से 3 किलोमीटर बनता था। इसलिए पैदल शख्स भी आराम से घंटा पौन घंटा में रहमान खेल से वहां तक आ सकता था। इस मकान को पहली नजर देखते ही अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास पैदा होता था, मगर इसके बरक्स रजिया ने इसे देखते ही हाउस स्वीट का नारा बुलंद किया। गाड़ी एक घनी झाड़ी में घुसेड़कर हम तीनों बाहर निकल आए। रजिया के अंदाज़ो-अतवार से बिल्कुल ये महसूस हो रहा था जैसे अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक पर आई हो। गाड़ी लॉक करने के बाद हम मकान की सिमत में बढ़ गए। रजिया हमसे भी एक कदम आगे थी। मकान की चारदीवारी बमुश्किल 6-6.5 फीट ऊंची थी। छोटे से सहन के एक कोने में 2 बोसीदा कब्रें नजर आ रही थीं, जो इसके मकीनों की थी। नामालूम वो कौन थे, सच्चे आशिक, शिकारी या अल्लाह वाले। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इन 2 कमरों के अलावा एक मुख्तसर सा बरामदा भी था। दोनों कमरों का काट कबाड़ भरा हुआ था, जिसे हम दोनों ने सहन के एक कोने में फेंक दिया था। दोनों कमरों के दरमियान एक छोटा सा दरवाज़ा भी बना हुआ था। दरवाजे के कबाड़ गालिबन लकड़ी के थे, जो दीमक की खुराक बन गए थे। लोहे की जंग आलू चौखट अलबत्ता अभी तक इसी तरह महफूज थी। दरवाज़ा खोलकर हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, एक नागवार सी घुटन का एहसास हुआ और ऐसा कमरे का बहुत अरसा बंद पड़े रहने की वजह से हुआ था। अमजद ने जेब से अगरबत्ती का पैकेट निकालकर जाबजा दीवारों में अगरबत्तियां सुलगा कर लगा डाली। मेरा ख्याल है हम थोड़ी देर बाहर सहन में बैठ जाते हैं। अमजद जमीन पर बिछी एक चटाई उठाते हुए मुस्तफसर हुआ। बिल्कुल, मैं असबात में सर हिलाया और हम तीनों बाहर आ गए। सहन के अंदर कीकर के एक छोटे से दरख्त के नीचे चटाई बिछाकर अमजद रजिया से मुखातिब हुआ। मैडम, बैठने से पहले थोड़ी सी जहमत कर लें। क्या? इसके लहजे में हैरानी थी। अपने पास मौजूद पिस्तौल अगर आप मेरे हवाले कर दें तो। मेरे पास पिस्तौल कहाँ से आया? इसके चेहरे पर छाई खुशगवार मुस्कुराहट काफूर हो गई। ये तो मुझे पता नहीं कि पिस्तौल कहाँ से आया। बस आप इतना करें कि चुपचाप अपना लेडीज पिस्तौल मेरे हवाले करके हमारे दरमियान होने वाले यकीनी झगड़े को रुकवा लें। मैं समझी नहीं, कौन सा झगड़ा? इसकी हैरानी बरकरार थी। लाजमी बात है, तेरी तलाशी लेने के लिए हम दोनों के दरमियान झगड़ा नागुज़ीर है, क्योंकि हम में से हर एक की कोशिश होगी कि तेरी तलाशी लेने वाला वो खुद हो और आप हमें इस जहमत से बचा सकती हैं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट ले गई, जबकि रजिया ने होंठ भेजते हुए अपने गिरबान में हाथ डाला और नामालूम मकाम से एक चपटा सा पिस्तौल निकालकर अमजद की तरफ बढ़ा दिया। ये हुई ना ईमानदारी। वो हंसते हुए बोला, अब आप तशरीफ रखें। वैसे तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि एक नहती लड़की को 2 मर्दों ने असलहे के जोर पर काबू किया हुआ है। अगर तुम में से थोड़ी सी भी मर्दानगी मौजूद है तो दोनों में से एक मेरे साथ खाली हाथ मुकाबला करें। अगर जीत गई तो मुझे रिहा कर देना, वरना तुम्हारी हर बात बिला चूनो चरा मान लूंगी। ना भाई ना, अमजद ने कानों को हाथ लगाया। हमने मरना थोड़ी है, इतनी ही जरूरत थी बस। कलाशन कोफों के सर पर बदमाश बने फिर रहे हो। तुम कौन सा खाली हाथ हो? अमजद भी लड़ाका औरतों के अंदाज में तुर्की बतुर्की बोला। मेरे पास फकत पिस्तौल था, वो तो तूने ले लिया। इसके अलावा मेरे पास क्या है? सुन रहे हो अब्दुर्रहमान भाई, रजिया बीबी की बातें। ये खुद को निहत्ता समझती हैं। नजरों के तीर और अदाओं की तलवारें इसकी निगाह में कुछ नहीं। हो, बुज़दिल बंदा इसी तरह बहाने बनाता है।
صحیح کہا، امجد نے اس بات میں سر ہلایا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں اس سے پہلے چٹائی کے ایک کونے پر ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ بادل نہ خواستہ رضیہ بھی دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ کافی خراب دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس چھوٹے سے پستول کو کے بل بوتے پر ہی امید سے تھی کہ اسے ہم پر قابو پانے کا کوئی موقع مل جائے۔ اسی وجہ سے وہ ہماری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، مگر پستول ہاتھ سے نکلتے ہی اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ ہماری بہادری سے سراسر بزدلی دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ وہ ہمیں اپنے مقابلے پر بھی اکسا رہی تھی۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ وہ کراٹے وغیرہ سے واقف تھی۔ مگر ہم دونوں کے پاس ان چوچلوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا۔ کبھی یہ موقع آتا تو شاید اسے اپنے چیلنج کا موضوع جواب مل جاتا، ورنہ ہم کمزور بزدل بھلے۔ عبداللہ بھائی، میرا خیال ہے کمرے میں چلا جائے۔ میرے خیال میں اب اندر کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ چلو، امجد نے کہا اور ہم دونوں رضیہ کو ساتھ لیے کمرے میں گھس گئے۔ اگربتی نے اندر کی گھٹن کو اور بو کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ امجد نے پوچھا، کھانا گرم کروں مس؟ شکریہ، مجھے بھوک نہیں، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر آرام کریں، ہم دوسرے کمرے میں ہیں۔ یہ کہہ کر امجد نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ دونوں کمروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دروازہ موجود تھا، مگر اس کے باوجود رضیہ والے کمرے کا دروازہ ہم نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ اب بتاؤ جانو صاحب، کیا ارادہ ہے؟ امجد کلاشن کوف دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے چٹائی پر لمبا پڑ گیا۔ ارادہ کیا یار، تم اپنی چھوٹی بیوی کا خیال رکھو اور میں چلتا ہوں اس کالیوال کے خان صاحب کے پاس تاکہ اسے بالمشافہ ملاقات کر سکوں۔ تیری اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو آج بھی اتنا ہی گدھا ہے جتنا کچھ عرصہ پہلے تھا۔ گدھے کو یوں بھی ہر بات میں گدھا پن نظر آتا ہے، میں جواباً بولا۔ اگر دماغ سے بھوسے کے علاوہ بھی کچھ ہے اور تم اس پر زور دینے کی زحمت بھی کر لو تو تمہاری سمجھ میں یہ یقیناً آ جائے گی کہ میر نیاز خان نے سب سے پہلے تجھے حراست میں لے کر تیرے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو انڈین آرمی اور پاکستانی پولیس والے نہیں کر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کا اتا پتہ پوچھے گا۔ کیوں؟ اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی کچھ مختلف سلوک اس کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یار کچھ عقل سے کام لو، وہ جھلا گیا۔ اس کی بیٹی تیری قید میں ہے اور تو خود اس کے حوالے ہو جاؤ، اس طرح تیری برتری کیسے قائم رہے گی؟ تو پھر کیا اتنے بڑے خان کے گھر فون نہیں ہوگا؟ پوچھو ذرا باپ کی لاڈلی سے فون نمبر اور شہر جا کر پی سی او سے فون کر لو۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو اسی طرح کر لیتا ہوں۔ مجھے اس سے متفق ہونا پڑا۔ رضیہ بی بی، اجی سنتی ہو؟ امجد نے ہانک لگائی۔ ہاں کیا ہے؟ وہ درمیانی دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ کیوں گلا پھاڑ کر چلا رہے ہو؟ سوری۔ امجد تھوک نکلتا ہوا کسی لاچار شخص کی طرح عاجزی سے بولا۔ وہ دراصل آپ سے ایک کام پڑ گیا تھا۔ تو بتاؤ نا، وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ امجد کا انداز ہی ایسا تھا کہ مجھے بھی بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ قبلہ بزرگوار میر نیاز خان آف کالیوال المعروف ڈیڈی کا فون نمبر چاہیے تھا تاکہ مزدور اپنا پسینہ خشک ہونے سے قبل اپنی مزدوری طلب کر سکیں۔ ہمارے گھر میں 2 فون لگے ہوئے ہیں اور ان کے نمبر یہ ہیں۔ اس سے دونوں نمبر دوہرا دیے جو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیے۔ شکریہ مس، میں نے کہا۔ میں شہر جا رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو تاکہ لیتا آؤں۔ شکریہ، وہ نفی میں سر ہلا کر واپس مڑ گئی۔ اچھا بھائی ماجد صاحب، میں تو چلا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، احتیاط سے جانا۔ میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر باہر نکلنے سے پہلے میں نے احتیاطاً دروازے سے سر نکال کر باہر کی جانب دیکھ لیا اور یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا کہ 2 افراد کندھوں سے مشین گنیں لٹکائے بڑی بے فکری سے مکان کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔